ذرا پروگرام دکھائیں لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا لیڈر اچھا ہم کوشش کرتے ہیں جی نہیں آپ کوشش نہیں آپ نے پلے کرنا کیونکہ اس میں یہ جو گھٹیا باتیں یہ لوگوں کے سامنے میگزین لا کے دکھا رہا ہے کہ جی میگزین چھوڑا اور میں آپ کو شرم نہیں آتی یعنی آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں کسی کے اوپر ایک قاتل ایک ٹریٹر ایک اس ملک جنرل مشرف غصہ اس بات کی مجھے یہ بتائیں جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ الطاف حسین اس ملک کا ٹریٹر ہے اور وہ ٹریٹر ثابت ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے جی میں ابھی آپ جنرل ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں وہ کلپس حاصل کرنے کی بھی اور اس گفتگو کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بابر غوری صاحب نے لاس اینجلس کورٹ کا ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا اور اس کے جواب میں عمران خان نے اپنا موقف پیش کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ایک نئی دلی میں سیمینار ہوا تھا اور اس میں وہ خود بھی موجود تھے اور وہاں پر الطاف حسین صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی. عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ کلپس بھی یہاں پر دکھائے جائیں تاکہ اس کی روشنی میں یہ اپنا موقف بیان کریں اور یہ شاید کلپس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم آپ کی خدمت میں یہ کلپس پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں. جی یہ تھے الطاف حسین. 2 سال پہلے ان کی ایک تقریر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا کہ تقسیم ہند انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. اجاز الحق صاحب. الطاف حسین صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ تقسیم ہند ایک بلنڈر تھا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ اس کو ایک کر دیا جائے. یہاں پر ہماری سابقہ وزیر اعظم نے ہندوستان پر جا کر یہ کہا ہے کہ ان بارڈرز کو ختم کر دیں, کرنسی ایک کر دیں اور آنا جانا جو ہے وہ کھول دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں غداری تو وہ ہے. تو اگر یہ آپ چلا رہے ہیں یہاں پر دکھانے کے لیے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہوا تھا غلط ہوا تھا, یہ بھی میں اس کو بھی مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن وہ اس وزیر جو پاکستان کی اعتراض ہے آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہوں, الطاف حسین وزیر اعظم تو نہیں رہا 2 مرتبہ, جس نے سکھوں کی فہرستیں ان کو دی ہوں, جس نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہو, اور اب جب یہ والا ہوا ہے کیس ہوا ہے اب جو سلمان رشدی والا, تو توہین رسالت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ان کی تو آپ کلپ چلا نہیں رہے یہاں پر. وہ عمران صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہم نے وہ کلپس ڈھونڈ کے چلا دیے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس دیا, آپ نے ان کے جواب میں ان کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ساتھی جو اپوزیشن کے انہوں نے شوکت عزیز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دے دیا. ایک منٹ پہلے ذرا پرسپیکٹو میں آ جائیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ کلپ اس لیے دیکھیں, جاوید ہاشمی بیچارے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ وہ ٹریزن کی ہے, ہاں غداری کی ہے. جو آدمی ان کی پارٹی کا پاکستان کے بننے کو سب سے بڑا بلنڈر سمجھتا ہے, پاکستان آتا نہیں ہے, 15 سال باہر بیٹھا ہوا ہے. آج کراچی کے لوگ جو مہاجر قوم کو یہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجلی گئی ہوئی ہے, گرمی میں بےچارے وہ لندن کی ہوائیں کھا رہے ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. 12 مئی کو جو ایونٹ ہوا ہے میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری یہ پتا چلائے گی کہ یہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی تھی اور جنرل مشرف کی بلیسنگ سے ہوا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے اگینسٹ کیس کیا لندن میں کیونکہ ہمارے لوگوں کو گولیاں لگیں اور وہ اس وقت تب فیصلہ کیا, اس سے پہلے مجھے اس لیے ڈر تھا کہ یہ لوگ مروا دیتے ہیں, ساری پارٹی کے لوگ انہوں نے مروائے ہوئے ہیں, مجھے یہ ڈر تھا, اس لیے تب تک میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس دن ہوا تب میں نے فیصلہ کیا. اب اس کی کمپیریزن یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک پرسنل لیول کے اوپر گر کے یہ گھٹیا حرکتیں انہوں نے جو ٹی وی کے اوپر ابھی دکھائی ہیں, ان کا لیول شو کرتا ہے کہ کہاں قتل, ایک 234 کیسز, تشدد, میجر کلیم کی ان کی کھال اتاری گئی, اس کا پورا کیس موجود ہے جو ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پیش کیا ہے. اس کیس سے
जिस तरह उन्होंने वो भी इकबाल काजमी, वो बेचारे जिसने केस किया 12 के ऊपर, उसको 4 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, अब उसके ऊपर भी डिफरेंट जगह केसेस कर दिए, एक्स पार्टी जजमेंट्स कर दिए। जो इनका तरीका है खौफ हिरासत दिलवा के लोग पीछे हट जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की और भी चीजें ले आएं, आप फिक्र ना करेंगे, पीछे नहीं हटूंगा मैं। चले ये याद रखना बाबर साहब, ये जो और इस तरह और दिखाते रहे। जी बाबर गौरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि अब ये क्लिप आपने भी सुन लिया, आप अभी भी समझते हैं कि ये ब्लंडर था, पाकिस्तान बनना ब्लंडर था? एक बात सुने हामिद साहब, ये पहले भी चल चुका है, इनकी ख्वाहिश पे आपने दोबारा चला दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बार बार चलाएं। और जो भी थॉट्स वाले लोग हैं, एक थॉट थी, एक डिस्कशन थी, और उसके अंदर ये एक बात हो रही थी कि बड़े सगीर के हवाले से जो बैठे थे सारे लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बात हुई थी और खुद उसमें ये वहां मौजूद थे, और इन्होंने अगर ऐसी इनको प्रॉब्लम थी आते इनको एतराज करना चाहिए था। एनीवे मैं उस पर नहीं जाता, उनका सुने एक मिनट, कराची में अच्छा चले ठीक है, वो आप अपनी बात कहते रहे, हम उसको नहीं मानते, लेकिन बात यह है कि अगर एक आदमी की थॉट है एज ए इंडिविजुअल, वो ये थॉट दे रहे हैं कि भाई अगर ये पूरा बरसगीर एक होता और डिवीजन नहीं होता तो सब पे मुसलमानों का रूल होता। आज मुसलमान डिवाइड हो गए, पाकिस्तान का जो दो टुकड़े, जो दो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, वो भी अलग अलग मुल्क बन गए और हमें कुव्वत नहीं रहे, और आज पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मुसलमान डिवाइड हो के अपनी कुव्वत छोड़ रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, ये बड़ा अच्छा, ये कोई डिफेंस नहीं है, ये कोई बात नहीं है। बात तो सुन लो भाई, बात तो सुन लो, मुसलमान बात तो सुनो भाई, बात तो सुन लो। अब सवाल किया तो जवाब सुनो, आने वाली बात, सवाल किया तो जवाब भी सुन लेना अब आप। अच्छा, दूसरी बात जो इजाजुल हक ने जो पॉइंट उठाया कि भाई जिन्होंने सिखों की लिस्टें प्रोवाइड की, जिसमें पाकिस्तान का जो वो बॉर्डर था वो अनसिक्योर हो गया, पंजाब वाला साइड, उसके साथ तो ये बैठे हुए हैं, साथ तो इनके मुझे मिला रहे हैं। आप दूसरी बात सुने, ये नहीं चलेगी बात। एक मिनट आप अपनी साइड ट्रैक नहीं करें। आदमी पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, उसने कहा जमात इस्लामी जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसके साथ ये बैठे हुए हैं। फिर दूसरी बात, ये जो सवाल हमने उठाया था उसका ये जवाब नहीं दे रहे। एमकेएम कातिल, एमकेएम दहशतगर्द, एमकेएम कातिल, भाई ये सारा पुराना राग है, ये पहले भी हो चुका है। शरीफ आप कितने, कुछ नहीं है, आप कितने शरीफ है ये सब जानते हैं। एक जवाब दे, पूरा दुनिया जानती है। चले वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जातियात में देखे ना, ये जिस लेवल पे आए हैं, मैं आज अगर इस लेवल पे आ जाऊं, मैं आपको यकीन, आर्टिकल 62, 63 अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर दें, इजाजुल हक भी यहां बैठे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 70% असेंबली होगी नहीं। ये इतनी मुश्किल है। और ये आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो लोग शराब पीते हैं वो भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं। मैं कहता हूं पूर्व करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? इंसाफ कर रहे हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ कहते हैं अपने आपको, बाबर साहब इंसाफ दिलाओ ना। सवाल तो जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आर्टिकल्स एकदम लिबरल पार्टी, ये लिबरल हैं, ये भी वैसे अल्लाह की शान देखें कि अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम लिबरल है, ये भी मैंने दिन देखने थे। लिबरल पार्टी वो स्टैंड ले रही है जो कभी भी किसी इंतहा पसंद पार्टी ने लिया। 62, 63 जो सबको पता एग्जिस्ट करता था, कभी किसी ने इसके ऊपर इसलिए नहीं इंप्लीमेंट किया, सबको पता है कि असेंबली में शायद ही कोई बचे। ये मैं इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि ये मुझे वाकई असेंबली से फारग कर दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि फारग कर दें इस असेंबली से, जिसमें कातिल घुसे हुए हैं, इन तरह के दहशतगर्द घुसे हुए हैं, जो बैंक रॉबर्स घुसे हुए हैं, इसमें यानी कि आप नाम लें, कोई जुर्म है ही नहीं जो कर्जे माफ करवाए हुए हैं। अच्छा, मुझे अगर कर्जे, सुन तो लें मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा करें, मैं आप जरूर करें, मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर ये असेंबली से फारग कर दें। ये याद, जिसने पाकिस्तान के सारे हाईएस्ट अवार्ड जीते हैं, जो पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट के अंदर जो नाम था, सबसे बड़ा खैराती इरादा, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है आज, जो किसी पाकिस्तानी को आज तक एक रोल मॉडल की तरह किसी बाहर की यूनिवर्सिटी ने ऑनर किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेलो है, उस आदमी को निकाल के सारे ये जो इकट्ठे किए हुए हैं सारे असॉर्टमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, कोई किसी का जुर्म है, इनकी पार्टी तो खैर वैसे ही गायब हो जाएगी अगर आर्टिकल 62, 63 लग जाए, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर या कोई एब्सकॉन्डर है, ऊपर पहुंचने के लिए उसने कम से कम थोड़े से कत्ल किए हों, नहीं तो वो ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। आपने इनकी जरा लिस्ट जरा ऊपर से देखें। अच्छा, वसीम अख्तर साहब इनके जो हैं उसके ऊपर 62 केसेस हैं। ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 62, 63